اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ کی کہانی کسی شہر میں ایک سونار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ یکایک شور اٹھا کہ تیرا لڑکا کمار کے آوے میں گر گیا ہے۔ وہ سونارنی اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقابپوش تشریف لائی ہے اور فرماتی ہے کہ اے عورت، تو منت مان لے کہ میرا لڑکا کمار کے آوے سے زندہ و سلامت نکل آئے تو میں جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجو۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سونارنی کا لڑکا کمار کے آوے سے زندہ و سلامت نکل آیا۔ سونارنی کی گھر سے آنکھ کھلی تو دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجو۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو گھر لے آئی اور بازار سے 2 پیسے کی شیرنی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا، چلو میرے گھر، میری منت پوری ہوئی ہے، جناب سیدہ کی کہانی سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ کچھ دور جا کر اس نے ایک نقابپوش بی بی کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، تو بیٹھ جا، میں جناب سیدہ کی کہانی سناتی ہوں۔ اور پھر اس نقابپوش بی بی نے اس طرح کہانی سنانا شروع کیا۔ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مولا، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دے تو جناب فاطمہ میرے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت نے فرمایا، ان کا ذکر جناب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ سے کرو، اگر وہ راضی ہو تو تم فاطمہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی کی خدمت میں آیا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا، جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو، اگر وہ راضی ہو تو لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کرنے کے لیے عرض کیا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، علی مرتضیٰ سے اجازت لو، جب میں چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کیا کہ میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی مرتضیٰ سے اجازت حاصل کر چکا ہوں، اب تو آپ خود اس امر کی مختار ہے۔ آپ نے اسے سواری لانے کا حکم دیا۔ یہودی سواری لانے چلا گیا۔ تب جناب سیدہ نے جا نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں، نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ کوئی اور سامان، ایسی حالت میں شادی میں کیسے جاؤں؟ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات و لباس لے کر حاضر ہو گئے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس اور زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا، اور جیسے ہی جناب سیدہ اس یہودی کے گھر پہنچے تو آپ کے نور سے ان کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا، اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئی۔ آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئی جس میں دلہن بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد سب عورتوں کو ہوش آ گیا، لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب عورتوں نے دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا۔ سب عورتیں رونے پیٹنے لگی اور ایک شور برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے جا نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ میرے آتے ہی دلہن مر گئی۔ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی اٹھ بیٹھی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجو۔ اور جناب سیدہ سے عرض کیا کہ آپ بنت رسول، مجھ کو اپنا دین بتلائیے۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجو۔ سب نے آپ کی بڑی عزت کی اور بہت حرمت کی اور آپ کو ایک کنیز کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ معجزہ جناب سیدہ کا دوسری طریقے سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک دن اپنے وزیر سے کہا کہ سامان سفر اور سامان شکار تیار کرو۔ جب سامان شکار تیار ہو گیا تو بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لی، چنانچہ یہ لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئی۔ چلتے چلتے جنگل میں گزر ہوا، سب نے وہاں قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یکایک شدید آندھی آئی اور ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر دونوں غائب ہو گئے اور لڑکیوں کا چوپلا اڑ کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا لگا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ اور وزیر کو اپنا سامان تو مل گیا، مگر دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں اپنے وطن واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ بھی اسی جنگل میں شکار کو گیا تھا اور پانی کی تلاش میں
परेशान था। सिपाही पानी की तलाश में इधर उधर फिर रहा था। अब जरा उन दोनों लड़कियों का हाल सुनिए। माँ बाप से बिछड़कर बादशाहजादी और वजीरजादी दोनों गले लगकर खूब रोए और रोते रोते बेहोश हो गए। ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक बीबी नकाबपोश तशरीफ लाई है और फरमाती है कि तुम मन्नत मान लो कि हम जब अपने वालिदैन से मिलेंगे तो हम जनाब सैयदा की कहानी सुनेंगे। दोनों लड़कियां जब होश में आई तो उन दोनों ने मन्नत मान ली। परवरदिगार मुसब्बुल असबाब है। वो सिपाही जो पानी की तलाश में गया था, जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो क्या देखता है कि वो लड़कियां रो रही है। उसने उनके हालात दरियाफ्त किए। उन लड़कियों ने सारा वाकया उससे बयान कर दिया। उस सिपाही ने उन लड़कियों को तसल्ली दी और बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर उन लड़कियों का वाकया बयान किया। बादशाह ने फौरन नौकरों को भेजकर लड़कियों को बुलवा लिया और बादशाह ने बड़े आराम से उन दोनों लड़कियों को रख लिया। चंद रोज बाद जब उन लड़कियों के माँ बाप को खबर हुई कि फला बादशाह के यहाँ लड़कियां जिंदा और सलामत है तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने बादशाह को शुक्रिया का खत लिखा। इस बादशाह ने खत का जवाब दिया और लिखा, अगर आप मुनासिब समझे तो उन लड़कियों की शादी मेरे लड़कों से कर दें। उन लोगों ने मंजूर कर लिया और वो दोनों लड़कियां वहां से रुखसत होकर अपने माँ बाप से मिली। सब ने खुदा का शुक्रिया अदा किया, मगर ये लड़कियां जनाब सैयदा की कहानी सुनना भूल गई। कुछ दिन बाद दोनों तरफ से शादियों के इंतजामात होने लगे और तारीखें मुकर्रर होकर दोनों का अक्द हो गया और ये लड़कियां बड़ी धूमधाम से रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई। इत्तेफाक से जहेज का एक लोटा पानी से भरा हुआ दरवाजे पर छूट गया। एक सिपाही को हुक्म हुआ कि जाकर लोटा ले आए। सिपाही जब वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि ना वो महल है, ना तख्त है, ना बादशाह, ना कुछ और सामान है, सिर्फ एक मैदान है और वहां लोटा रखा हुआ है। सिपाही हैरत में था कि ये क्या माजरा है। बहरहाल सिपाही ने चाहा कि वो लोटा उठा ले, मगर वो फौरन ही एक काला सांप बन गया और उस सिपाही को काटना चाहा। ये खौफजदा होकर पीछे हटा और भाग कर अपने बादशाह के पास आया और सारा वाकया उससे बयान किया। ये तमाम बातें सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और उसने लड़कियों को बुलाकर कहा, तुम लोग जादूगर हो, बताओ कि ये क्या माजरा है और तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं। लड़कियां हैरत ज़दा हो गई और कोई जवाब न दे सकी। बादशाह ने उन लड़कियों को कैद कर दिया और कहा कि कल तुम्हें कत्ल कर देने के लिए जल्लादों के हवाले कर दूंगा। कैद खाने में वजीरजादी ने बादशाहजादी से कहा, ना जाने हमसे कौन सी ऐसी खता हो गई है जिनकी वजह से हमको ये सज़ा मिल रही है कि हम कल कत्ल कर दिए जाएंगे। ये दोनों गिरिया और जारी में मशगूल हो गए और खुदा से दुआ करने लग गए। रोते रोते उनकी आंख लग गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि वही निकाबपोश बीबी आई है और फरमाती है, तुमने जनाब सैयदा की कहानी मानी थी मगर सुनी नहीं, ये उसी का आज़ाब है। लड़कियों ने अर्ज़ किया, हम आप पर से कुर्बान हो जाए, ये बतलाइए कि हम कैद खाने में शेरनी वगैरह का इंतज़ाम कैसे करें। आपने फरमाया कि सुबह तुम्हारे आंचल से 2 पैसे गिरेंगे, उनकी शेरनी मंगवा लेना और कहानी सुनना। चुनांचा सुबह को ऐसा ही हुआ। लड़कियों ने शेरनी मंगवा कर कहानी सुनी और अपनी गलती की रो रो कर माफ़ी मांगी। बादशाह ने सुबह को जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि दोनों लड़कियों को कत्ल कर दो। जब वो जल्लाद लड़कियों के पास आया तो उन्होंने कहा, हमारी तरफ से बादशाह की खिदमत में अर्ज़ करो कि हमारी चंद बातें सुन ले, उसके बाद हमारे कत्ल का हुक्म दे। जल्लाद ने जब बादशाह की खिदमत में ये पैगाम पहुंचाया तो वो खुद लड़कियों के पास आया। लड़कियों ने रो रो कर अर्ज़ किया कि गरीब परवर, जब हम आंधी से उड़कर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे थे और रोते रोते बेहोश हो गए थे तो एक निकाबपोश बीबी आई थी और उन्होंने फरमाया था, तुम जनाब सैयदा की कहानी मान लो तो अपने वालिदैन से ज़रूर मिलोगी। हम लोगों ने मन्नत मान ली थी मगर अपने वालिदैन से मिलने के बाद हम कहानी सुनना भूल गए। ये उसी का अजाब है। अब आप फिर सिपाही को भेजें और हमारे वालिदैन के हालात दरियाफ्त करें। बादशाह ने दोबारा सिपाहियों को उनके वालिदैन के मुल्क भेजा तो वहाँ बादशाह और उसका तख्त तो ताज सब मौजूद था। सिपाहियों ने वापस आकर जब बादशाह से ये वाक़या बयान किया तो बादशाह को यकीन हो गया कि बेशक ये अज़ाब इलाही था। बादशाह खुश हो गया और लड़कियां आज़ाद हो गई। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिह फरजो। ये कहानी वो बुरकापोश मौज़मा सुनारनी से कहकर गायब हो गई और जब सुनारनी अपने घर आई तो देखा कि उसके पड़ोसियों के घरों में आग लग गई है, जिन लोगों ने जनाब सैयदा की कहानी सुनने से इनकार कर दिया था। दुआ करो कि जिस तरह सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद के सुनारनी और उन लड़कियों की मुरादें पूरी हुई, उसी तरह हर मोमिन और हर मोमिना और हर मुस्लिम और हर मुस्लिमा की भी हर मुराद बातुपैल मोहम्मद व आले मोहम्मद पूरी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरमू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरमू।
تمام مومنوں کو ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔